ناظرین، آج کی یہ ویڈیو دراصل ایپیسوڈ 1 کا سیکوئل ہے، کیونکہ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم کے آفس میں بھارتی وزیر اعظم، بھارتی آرمی چیف اور را کے ڈائریکٹر کے درمیان جو پاکستان کے مخالف سازش تیار کی گئی، اس کی معلومات آئی ایس آئی تک کیسے پہنچی۔ تو آج کی ویڈیو میں آئی ایس آئی کے اس مشن کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، رشین حکام اور بھارتی وزیر اعظم کے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے منصوبے کی خبر رشیا میں موجود ایک دوست ملک کے سفارت خانے میں آئی ایس آئی کے ایجنٹوں کو لگ چکی تھی۔ تو جیسے یہ خبر ان کے پاس پہنچی، انہوں نے یہ خبر فوراً آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پہنچا دی، جس پر آئی ایس آئی نے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اپنا ایجنٹ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور ایک قابل ترین ایجنٹ کو معاملے کی سنجیدگی کے بارے میں بتا کر بھارت پہنچا دیا گیا۔ مشن پر بھیجے جانے والے ایجنٹ کا سب سے اہم اور مشکل کام اپنے مشن کے لیے بکرا تلاش کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے ایجنٹ نے کام شروع کر دیا۔ ناظرین، ہمارے جانباز نے اپنے مشن کے لیے قربانی کا بکرا ڈھونڈ لیا تھا اور اس کے لیے بھارتی وزیر اعظم کے اسپیشل باورچی گورجیت سنگھ پر کام شروع کر دیا۔ گورجیت سنگھ، جو کہ بھارتی پنجاب کے ایک جٹ گھرانے کا لڑکا تھا اور بیرون ملک جا کر کام کرنا اس کا کریز تھا، لیکن اس کے فیملی والے چاہتے تھے کہ وہ ملک کے اندر ہی رہ کر اپنے خاندانی پیشہ یعنی کھیتی باڑی کرے یا پھر ڈیفنس فورسز جوائن کر لے، جبکہ گورجیت سنگھ کی جان ان دونوں کاموں سے ہی جاتی تھی۔ لہٰذا اس نے خفیہ طور پر ہانگ کانگ کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گھر والوں سے چوری کوک کورس جوائن کر لیا تھا اور یہ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر ہانگ کانگ بھی چلا گیا تھا، جہاں پر اس نے کھانا بنانا سیکھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی چولہا نہیں جلایا تھا، لیکن قدرت نے اس کے ہاتھوں میں ایک ایسا جادو رکھا کہ جو بھی یہ کھانا بناتا تھا اور اس کھانے کو کھانے والے اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے، جس فن کی بدولت اس نے جلد ہی ہانگ کانگ کے ایک بہترین ہوٹل میں نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ اس کے بعد اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم میسر تھا، لیکن اس کے بہنوئی نے گاؤں میں ایک قتل کر دیا، جس کی وجہ سے ایمرجنسی طور پر اس کو ملک واپس لوٹنا پڑا۔ لیکن یہ ماجرا 2 سال کے بعد کا تھا اور ان 2 سالوں میں گورجیت سنگھ نے اچھا خاصا کھانے بنانے کے کام میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ تو جیسے ہی گورجیت سنگھ بھارت لوٹا تو اس کے خاندان والوں نے زبردستی اس کی شادی کروا دی اور اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ اب بھارت سے باہر نہیں جائے گا۔ لیکن گورجیت سنگھ نے شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہانگ کانگ کا ایک چکر لگایا اور اپنے ہوٹل کے مینیجر سے دہلی کے شیرٹن ہوٹل کے لیے ایک سفارشی رکا لے کر آ گیا۔ چونکہ یہ بہت قابل تھا، اس لیے اس کے مینیجر نے اس کے لیے سفارش کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ گورجیت سنگھ ہندوستان لوٹا اور شیرٹن ہوٹل میں نوکری کرنے لگا، جس کے بعد اس کی شہرت ہوئی تو تاج ہوٹل والوں نے اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اسے اعلیٰ پیکج آفر کیا اور یہ تاج ہوٹل چلا گیا۔ دھن بہادر، جو انڈین پی ایم ہاؤس کا ہیڈ باورچی تھا، ایک دن بھارتی وزیر اعظم کے لیے کسی کوک کی تلاش میں آیا تو اس کے دوست نے اسے گورجیت سنگھ کے پاس بھیج دیا۔ دھن بہادر نے گورجیت سنگھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں نوکری کرنے کی درخواست کی تو گورجیت سنگھ کے من میں لڈو پھوٹا کہ اب ایک بار پھر اسے اپنی زندگی کے سارے سپنے پورے کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ دہلی کے شیرٹن ہوٹل سے تاج محل اور پھر تاج محل سے بھارتی وزیر اعظم کے آفس تک اس نے 3 سال کے عرصے میں یہ تمام تر سفر طے کر لیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کو گورجیت سنگھ کے ہاتھ کا بنا کھانا بہت پسند تھا، لہذا ایک مرتبہ جب بھارتی وزیر اعظم لندن کے دورے پر جانے لگی تو وہ گورجیت سنگھ کو کوک کے طور پر ساتھ لے گئی۔ گورجیت سنگھ جب لندن پہنچا تو وہاں کی روشنیاں دیکھ کر اسے آزادی کا احساس ہوا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک ایک فوجی کے طور پر قید کی زندگی گزار رہا تھا، لہذا ایک مرتبہ پھر اس کے اندر بیرون ملک جا کر کام کرنے کی خواہش سر اٹھانے لگی۔ وہاں پر اس نے بھاگنا چاہا لیکن ناکام رہا، کیونکہ سیکیورٹی والے ہر وقت اس کے آس پاس رہتے تھے۔ گورجیت سنگھ جب واپس بھارت پہنچا تو اس نے لندن جانے یا دوسرے ملک جانے کی کوشش کی تو اسے ناکامی ہوئی، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم اس کو رخصت نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے گورجیت سنگھ کا دوسرے ملک جا کر کام کرنا ایک جنون بن گیا تھا اور اس کے اس پاگل پن یا جنون کی خبر پاکستان کے خفیہ جاسوس کو لگ چکی تھی۔ گورجیت سنگھ ایک روز یہی خواب لیے کناٹ پیلس کے ہوٹل میں بیٹھا تھا جب اس کے سامنے بیٹھے نوجوان نے 1-2 مرتبہ عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اچانک اس کی طرف آ گیا۔ اس نے بڑے مہذب لہجے میں امریکن لہجے والی انگریزی میں کہا، "شمع کیجیے، اگر میں بھول نہیں رہا تو ہم شاید کہیں مل چکے ہیں۔" گورجیت سنگھ گو کہ اس کی طرح تو نہیں، البتہ انگریزی اچھی طرح بول سکتا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس نوجوان کی بات کرنے کا انداز اس کے غیر ملکی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا اور یہ اس کے کام کا بندہ ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً یہ جان لیا کہ ضرور وہ اس سے مل چکا ہے۔ گورجیت نے مہذب لہجے میں کہا، "تشریف رکھیے۔" گورجیت نے ایجنٹ کے بیٹھنے پر اس سے مہذب لہجے میں کہا کہ میں اصل میں ہوٹل لائن سے تعلق رکھتا ہوں، ممکن ہے ہم پہلے مل چکے ہیں۔ آئی ایس آئی ایجنٹ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، "آپ کہیں ہانگ کانگ میں بھی رہے ہیں؟" جس پر گورجیت نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، "جی ہاں، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔" گمنام ہیرو نے اچانک ہی اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ "اوہ ویل، میرا نام برمود ہے اور آپ شاید گورجیت ہیں۔" گورجیت حیرانگی اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برمود کی آخری بات نے یہ تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ گورجیت کو پہلے سے جانتا ہے،
लेकिन गुरजीत सिंह को अभी तक याद नहीं आ रहा था कि इसने प्रमोद को हांगकांग में कहां देखा था। चूंकि एजेंट प्रमोद ये बात जानता था कि गुरजीत सिंह पहले हांगकांग के होटल शेराटन में काम कर चुका है, इसलिए इसने पैंतरा खेलते हुए कहा कि मैं होटल शेराटन में कुछ दिन ठहरा था, अगर मैं भूल नहीं रहा था तो जरूर हम वहीं मिले थे। दरअसल मैं भी पंजाबी हूँ और इस हवाले से दुनिया में जहाँ कहीं कोई हम जुबान मिल जाए तो मैं इससे फ्री हो जाता हूँ। गुरजीत अभी तक इस्तफामिया नजरों से इसकी तरफ देख रहा था, जिसको भांपते एजेंट प्रदीप ने फौरन कहा कि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ और बे एरिया में मेरे फादर की होटलों की एक चेन है, बस अपने ढाबे ही समझ लीजिए। साले गोरे पकौड़े और समोसे खाकर मस्त हो जाते हैं और हमने पकौड़े बेच बेच कर कैलिफोर्निया के 5 शहरों में 5 ढाबे बना लिए हैं। इसने ये सबको ऐसे हंसते हुए कहा था कि बेख्तियार गुरजीत का मुंह खुले का खुला रह गया। एजेंट प्रदीप आगे बढ़ा और कहने लगा कि आजकल इधर आया हुआ हूँ, साला अपना कोई रिश्तेदार तो यहाँ रहा नहीं, बस मैं हूँ, चला आता हूँ कभी कभी, कुछ बिजनेस के मामलात थे, 3 साल बाद आया हूँ। इसने गुरजीत के ऑर्डर पर मंगवाई काफी का घूंट हल्क में अंडेलते हुए कहा था। गुरजीत की बतीसी बाहर निकल पड़ी थी, इसने फौरन राड टपकाई और कहा कि महाराज आप मुझे अपना बेहतरीन दोस्त पाएंगे। अंधे को जैसी 2 आंखें मिल गई थी। प्रमोद इसे पहले से जानता था, अमेरिकन था और अमेरिका में इसके बाप के 3-4 भारतीय रेस्टोरेंट थे और इसने क्या लेना था। इसने दिल में कहा कि अब मेरी सुनी गई है, जिस पर एजेंट प्रदीप ने मछली के सामने चारा डालते हुए कहा कि मुझे याद है वहाँ हांगकांग में भी तुमने मुझे खास तौर से दाल सब्जी बनाकर खिलाई थी, यहाँ भी ज़ाहिर यही काम करते होगे। बाय द वे आजकल तुम क्या करते हो और कहाँ रहते हो? प्रमोद ने इससे बेतकल्लुफी से पूछा, जिस पर गुरजीत ने जवाब दिया कि मैं आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुक की जॉब कर रहा हूँ। इस पर एजेंट प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई वाह, फिर तो डरना ही चाहिए हम जैसे छोटे लोगों को, जाहिर है अब तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे हाथ का खाना खाती होंगी। जिस पर गुरजीत सिंह ने बददिली से कहा कि अरे नहीं महाराज, सच्ची बात तो ये है कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मुझे तो आज भी रह रहकर अपना वही हांगकांग वाला दौर याद आता है। जिस पर एजेंट प्रमोद ने चारा डालते हुए हैरानगी से कहा कि इस मामले में तो यकीनन मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि अपने हाथों की पकी सब्जी दाल कब खिला रहे हो। जिस पर गुरजीत ने इसके जवाब में दावत ही दे डाली कि आज ही संडे है और मेरी ऑफ है, शाम को आप घर आ जाइए। जिस पर प्रमोद ने यूं इसकी दावत कबूल की जैसे वो अमेरिका से भारत आया ही इसलिए ताकि गुरजीत के हाथ की पकी हुई दाल सब्जी खाए। दोनों काफी देर इधर उधर की मारते रहे। इस दौरान प्रमोद ने गुरजीत को इसकी मर्जी के तमाम सब्ज बाग दिखा डाले थे। जब दोनों शाम के अलग हुए तो गुरजीत को यकीन हो चला था कि अब दुनिया की कोई ताकत इसे अमेरिका जाने से नहीं रोक सकती। इसने दिल में अभी से रवानगी के लिए पेश आइंदा मुश्किलात पर गौर शुरू कर दिया था और इनका मुमकिन हल भी सोच लिया था। वो जानता था कि अगर इसके इरादे की भनक भी किसी के कान में पड़ गई तो इंटेलिजेंस वाले इसकी जान को आ जाएंगे और ये बात भी दरअसल इसे पाकिस्तानी एजेंट प्रमोद ने ही समझाई थी। इसने वादा किया था कि अगले 2 माह के अंदर अंदर इसका वर्क परमिट मंगवा कर इसे चुपचाप अमेरिका रवाना कर देगा। एजेंट प्रमोद ने गुरजीत सिंह से कहा था कि मुझे 2-2.5 महीने यहाँ रहना है, क्योंकि शिमला में इनका एक होटल और कोठी मौजूद है और वो इसे फरोख्त करने के बाद ही अमेरिका जाएगा। अपने इरादे की भनक भी किसी को ना पड़ने देना। मैं तो कहता हूँ अभी भाभी से भी बात ना करना, लिहाजा ये बात अगर तुम्हारे घर से बाहर निकली तो साले सिक्योरिटी वाले तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि तुम एक अच्छे बावर्ची हो जिसे वो इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। अगले रोज एक अजियतनाक इंतजार के बाद एजेंट प्रमोद ने गुरजीत सिंह को अपनी शक्ल दिखा दी, क्योंकि एजेंट प्रमोद के इंतजार में गुरजीत सिंह मायूस हो चला था और इसे प्रमोद अपने फ्लैट की तरफ आता दिखाई दिया। गुरजीत करीबन भागता हुआ इसके इस्तकबाल को गया और यूं बगलगीर हुआ जैसे दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ रहते हैं। घर पर गुरजीत सिंह ने एजेंट प्रमोद का तारुफ पहले ही से अपने एक बेतकल्लुफ दोस्त की हैसियत से करवा दिया था। इसने अपनी बीवी को बताया था कि प्रमोद इसके साथ हांगकांग में काम किया करता था और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अब एजेंट प्रमोद अमेरिका में रहता है जबकि गुरजीत यहाँ भारत में धक्के खा रहा है। गुरजीत सिंह ने बतौर खास प्रमोद के लिए अपने हाथ से खाना तैयार किया था। खाना खाने के बाद गुरजीत सिंह इसे अपनी मोटरसाइकिल पर होटल ताज महल छोड़कर आया। प्रमोद ने इसे बताया था कि वो यहाँ रहता है, अलबत्ता अपना कमरा नंबर नहीं बताया था। दोनों ने अगले रोज शाम गए कनॉट पैलेस के उस होटल में मिलने का वादा किया था जहाँ इनकी पहली मुलाकात हुई थी। प्रमोद ने से कहा था कि वो आते समय अपना पासपोर्ट भी चुपके से ले आए, लेकिन अपनी बीवी को भी इस बात का पता ना चलने दे। साथ ही उसने कहा था कि मैं जल्दी यहाँ से चेक आउट कर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। अगले रोज गुरजीत सिंह अपना पासपोर्ट साथ लेकर प्रमोद से मिलने चला गया। ये पासपोर्ट उसने जान से लगा कर रखा हुआ था और इसकी बीवी को भी इस बात की कानों कान खबर ना होने पाई।
इस मरतबा प्रमोद से इससे मिला तो इसने चढ़ते ही कहा कि अब वो शीरटन होटल में आ गया है और इसने अपना कमरा नंबर भी गुरजीत को बता दिया और अपना फोन नंबर भी दे दिया। गुरजीत के ना करने के बावजूद आज खाने का बिल एजेंट प्रमोद ने अदा किया था। इसने दमे रुखसत गुरजीत को गर्म जोशी से अलविदा कहा और इसे बताया था कि अगले 3-4 रोज में वो गुरजीत को अच्छी खबर सुनाएगा। अगले 3 से 4 दिन गुरजीत ने इंतजार की सूली पर लटक कर बिताए। तीसरे रोज शाम को अचानक ही प्रमोद का फोन आ गया। प्रमोद ने इसका हालचाल दरियाफ्त करने के बाद अगले रोज इतवार की छुट्टी की वजह से दोपहर के बाद उसी जगह मिलने के लिए कहा था और इसके अलावा इसने फोन पर और कोई बात नहीं की थी। गुरजीत सिंह वक्त मुकर्ररा पर होटल में पहुंच गया था। इस मरतबा प्रमोद होटल के बाहर इसका मुंतजिर था। एजेंट प्रमोद ने बेतकल्लुफी से गुरजीत सिंह के कंधे दबाते हुए कहा कि यार आज कहीं और चलते हैं। गुरजीत ने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हुए पूछा कहाँ? एजेंट प्रमोद ने कहा कहीं भी चलो, इंडिया गेट की तरफ ही चलते हैं क्योंकि हम तो कभी कभार यहाँ आते हैं और ये जगह देखने का मौका कम ही मिलता है। फिर दोनों गुरजीत की मोटरसाइकिल पर बैठकर इंडिया गेट की तरफ चल गए। इंडिया गेट पहुंचकर दोनों ने एक कदरे महफूज जगह तलाश कर ली और चाय का ऑर्डर देकर वहीं बैठ गए। फिर एजेंट प्रमोद ने अपना पता फेंकते हुए कहा कि आजकल बड़ी सख्ती चल रही है, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारा काम ना हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मौजूदगी में तुम्हारा काम मुकम्मल करवा जाऊं। तुम जब चाहो अगले 3 माह के दौरान अमेरिका आ जाओ। गुरजीत सिंह कुछ घबरा सा गया और अचानक पूछा कि क्या मतलब, क्या मसला है? जिस पर प्रमोद ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा यार मसला कोई नहीं, अगर हम कानूनी तरीके से चलें तो 1 से 3 माह का अरसा लग सकता है, लेकिन अगर तुम जरा हिम्मत करो तो अगले 1-1.5 माह ही में तुम्हारा वीजा लग जाएगा। गुरजीत सिंह की बेताबी देखी नहीं जाती थी। इसने कहा कि वो कैसे, मैं तैयार हूँ, तुम जो भी कहो मैं तैयार हूँ। एजेंट प्रमोद ने कहा कि देखो गुरजीत सैया, ये दुनिया मतलब की यार है, यहाँ का असूल ये है कि इस हाथ ले और उस हाथ ले। मेरे बाप का एक मिलने वाला यहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट में वीजा ऑफिसर लगा हुआ है। मैंने इसे तुम्हारे मुतालिक बात की थी कि तुम्हारी बारी जरा जल्दी लगवा दे क्योंकि बाकी तमाम जरूरियात मैं पूरी कर दूंगा। आजकल मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए लेटर और गारंटी वगैरह भी आ जाएगी। वो साला किसी तरह मानता ही नहीं, लेकिन फिर अचानक ही इसने मुझसे एक काम कह दिया। इसका कहना है कि अगर तुम ये काम करते रहो तो वो अगले 3 माह के अंदर तुम्हारा वर्क परमिट भी बनवा देंगे। इस तरह तुम ग्रीन कार्ड के अहल होगे और अपनी बीवी और बच्ची समेत आसानी से अमेरिका जा सकोगे, जहां तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए बाकी तमाम बंदोबस्त कर देगा। एजेंट प्रमोद ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी, जिस पर गुरजीत सिंह ने बड़े इश्तियाक से पूछा कि काम क्या है। एजेंट प्रमोद ने कहा कि मुझे तो खुद समझ नहीं आती, लेकिन इसने बताया है कि जो भी मेहमान प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग पर आते हैं उनकी फहरिस्त तुम्हारे पास किचन में भी आती है कि इनके पसंदीदा खाने क्या हैं, ताकि इनकी मर्जी के मुताबिक खाने तैयार किए जा सके। क्या ऐसा होता है? प्रमोद ने बड़े ही मासूमाना अंदाज में इस तरह ये बात पूछी थी जैसे वाकई इसे किसी बात से कुछ लेना देना ना हो। जिस पर गुरजीत सिंह ने जवाब दिया हाँ, जब भी कोई खसूसी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है या कोई गैर मुल्की वफद आए तो ऐसा ही होता है। जिस पर प्रमोद ने अचानक ही कह दिया कि दरअसल मुझे तो यार समझ नहीं आती। वो गोरा कह रहा था कि तुम सिर्फ ये करो कि ऐसे मेहमानों की फरिश्त इन्हें पहुंचा दिया करो। गुरजीत के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के आसार दिखाई पड़े, जिस पर प्रमोद फौरन मुहतात हो गया। प्रमोद ने कहा यार दरअसल इन सारे सफारतकारों को ये बड़ा शौक होता है कि जिस मुल्क में वो काम करे वहाँ के बड़े लोगों से अच्छी तरह आगाह रहें कि आज भारतीय प्राइम मिनिस्टर से कौन मिला, कल कौन मिला था, वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इस तरह ये ज्यादा बाखबर होकर अपनी हुकूमत के सामने अपने नंबर बनाते होंगे। और क्या, ये कौन से साले मिलिट्री के कागज है जो तुमने चोरी करके पहुंचाने हैं? ये सुनकर गुरजीत मान गया था कि हाँ यार मुझे क्या, मैं सारे नाम दे दिया करूंगा। प्रमोद को यकीन हो रहा था कि इसका वास्ता वाकई किसी मुकम्मल गधे से पड़ा है या फिर इसने गुरजीत को वाकई अच्छी तरह बेवकूफ बना लिया था। खैर इसके बाद गुरजीत से हर तीसरे चौथे रोज इसकी मुलाकात होती थी और वैसे वजीर आजम भारत के साथ मिलने वाले मेहमानों की फहरिस्त कागज पर लिख कर ला दिया करता था। हर मुलाकात पर वो इसे ये जरूर बताता कि अमेरिकन इसके काम से बहुत खुश हैं। 1 माह तक ये सिलसिला जारी रहा और इस दौरान प्रमोद ने इसे अमेरिका से गुरजीत के लिए आने वाला स्पॉन्सरशिप लेटर भी दिखा दिया और इसे अमेरिकी वीजा फॉर्म भी पूर्ण करवा लिए और इसे यकीन था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब वो अपने परिवार समेत अमेरिका में होगा। खैर एक रोज गुरजीत खासा गुस्से में दिखाई दे रहा था। एजेंट प्रमोद ने इसके सामने विस्की का पैक रखते हुए पूछा क्या बात है प्यारे, आज बड़े गर्म नजर आ रहे हो। वो दोनों उस वक्त प्रमोद के होटल वाले कमरे में बैठे थे
जहां उसने आज ताज़ा मेहमानों की फहरिस्त वसूल की थी। गुरजीत सिंह विस्की का घूंट हल्के में अंडेलते हुए हेड बावर्ची धन बहादुर को गालियों से नवाज रहा था, जिस पर एजेंट प्रमोद ने दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए पूछा क्या हुआ धन बहादुर को। एजेंट प्रमोद खुद शराब नहीं पी रहा था, क्योंकि उसने गुरजीत सिंह से कह रखा था कि अमरीकी डॉक्टरों ने कम अज कम 5 साल से इसे सख्ती से पाबंद किया कि वो शराब को छू कर भी ना देखे, इस तरह इसकी जान भी जा सकती है। गुरजीत सिंह ने कहा साला 1 हफ्ते से टरका रहा है, इधर गांव से बापू के 3 फोन आ चुके हैं, माँ बीमार है और बापू साला मुझे फोन पर गालियां देकर गांव आने के लिए कहता है। एजेंट प्रमोद ने एक नया पैक तैयार करके गुरजीत की तरफ लड़काया और पूछा कि इसमें रुकावट क्या है, छुट्टी क्यों नहीं देता वो। गुरजीत ने पहले धन बहादुर को गालियों से नवाजा, फिर अचानक इसने लाशऊरी तौर पर वो फिक्रा कहा जिसने प्रमोद को झटका दे दिया। साला सारी रात मुझे जगाए रखे जैसे मैंने हमला करना है पाकिस्तान पर। प्रमोद ने हैरत अंगेज तौर पर अपने तासुरात छुपा लिए थे और अगला पैक भी तैयार कर लिया था। अब गुरजीत को वाकई चढ़ने लगी थी। एजेंट प्रमोद ने पूछा क्या मतलब पाकिस्तान पर हमला, मैं कुछ समझा नहीं। गुरजीत अब खुल रहा था, उसने कहा कि यार मुझे तो कुछ पता नहीं, वो क्या नाम है इसका, सियाचिन, वो बर्फानी इलाका है, इस पर हमला करने की बातें साले सारी रात करते रहे और हमें सारी रात बेआराम किया। प्रमोद ने फिर इसे छेड़ दिया, सियाचिन, अच्छा वो जो नॉर्थ में है बर्फानी इलाका, लेकिन वहाँ क्या ऐसा क्या रखा है जिस पर ये लोग हमला करेंगे। जिस पर गुरजीत सिंह अपनी रो में बोलता चला गया कि मैं यार कौन सा वहाँ मौजूद था, हम तो दरमियान में ड्रिंक्स वगैरह लेकर जाते थे या फिर मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट इनके सामने रखा था। इस पर बातें कर रहे थे, वो कुछ कह रहे थे ये पागलपन होगा और कुछ ये कह रहे थे कि इन साले मुस्लिमों को सबक दिखाना चाहिए, अभी इनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। इधर पंजाब में वो हमारे साथ हेरा फेरी कर रहे हैं। इसकी जबान से निकला एक एक लफ्ज प्रमोद के जहन पर नक्श होता रहा। एजेंट प्रमोद ने कहा चलो यार जहन्नम में जाएं सब, तुम्हारा काम अगले 10-15 दिनों में बन जाएगा, मैं जाने से पहले तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त कर जाऊंगा, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। प्रमोद की ख्वाहिश थी कि अब जल्द अज जल्द गुरजीत यहाँ से निकले और वो ये अहम तरीन खबर महफूज हाथों तक पहुँचाए। दरअसल प्रमोद इसका कवर नेम था और इसने कमाल फन का मुजाहरा करते हुए भारतीय प्राइम मिनिस्टर के उस बावर्ची तक रसाई हासिल की थी। इसी गुरजीत का नाम और हांगकांग में इसके कुछ अरसा क़याम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई थी। बस यही एक टिप इसके काम आ गई और इसने गुरजीत को कल्टीवेट कर लिया। इसने अपनी तरबियत का शानदार मुजाहरा करते हुए गुरजीत सिंह को कट आउट बनाया था और बड़ी कामयाबी से वो अपने मुल्क को भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली अहम मीटिंग्स के शुरका के नामों और तफसीलात से आगाह कर रहा था। शायद आज गुरजीत कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि वो अपने मामूल के खिलाफ आज मेहमानों की फहरिस्त की वो कॉपी उठा लाया था जो किचन में इनके पसंदीदा खानों के साथ आई थी, वरना तो वो इस फहरिस्त की नकल किसी कागज पर उतार कर लाया करता था। इस फहरिस्त में जो नाम दर्ज थे उनके ओहदे भी साथ ही लिखे थे। जैसे जैसे वो नाम पढ़ता जा रहा, इसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे और खून की गर्दिश तेज होने का एहसास हो रहा था। इन नामों में डायरेक्टर जनरल रा, जीओसी नॉर्दर्न कमांड, डिफेंस सेक्रेटरी, कमांडर इन चीफ भारतीय अफवाज, ये सब नाम उसके दिल और दिमाग में गूंज पैदा कर रहे थे। इसके साथ ही नॉर्दर्न एरिया में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर फौजकुशी की बातें इसका माथा ठनका रही थी। इसने अपने आप से सवाल करते कहा, ओ माय गॉड, क्या भारतीय साचिन के बर्फीले मैदानों पर कब्जा करने वाले हैं? क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो भारतीय अखबारात में इस हवाले से कुछ मज़ामीन भी देख रहा था। वो अपने होटल से बाहर निकला और अपने होटल से 4-5 किलोमीटर दूर सिखों के एक गैर कानूनी पीसीओ की जानिब बढ़ गया। दिल्ली की जिंदगी अपने शबाब पर थी और सड़कों की रौनकें दोबाला हो रही थी। दुशहरा की आमद थी और दरोबाम सजाए जा रहे थे। इसने जानबूझकर होटल का टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि आम हालात में वो होटल का फोन ही इस्तेमाल कर लिया करता था। वो अपने जहन में समाये खदशात से लड़ता झगड़ता बिलाखिर सरदार काहन सिंह के पीसीओ तक पहुंच गया। सरदार काहन सिंह अपने बेटे के साथ मिलकर एक गैर कानूनी पीसीओ चला रहा था, जहां प्रमोद और इस जैसे दूसरे जरूरतमंद मामूल के रेट से कम रेट्स पर गैर मुल्की कॉल कर लिया करते थे। आज भी वो इस मकसद से यहाँ आया था। इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही सरदार की बातें खिल उठी, क्योंकि प्रमोद कभी कभार इसके पास आता था और उसे 150-200 रुपए की आमदन करवा कर ही जाया करता था। प्रमोद ने इसमें सबक पहले इसे ससरिया कॉल किया, इसका हाथ चार पीछे और इस इत्मीनान के बाद कि अब वहाँ इसके अलावा और कोई गाहक नहीं रह गया। इसने सरदार काहन सिंह के नेपाल के उस नंबर पर फोन मिलाने के लिए कहा, जहाँ सरदार काहन सिंह के मुताबिक
ایجنٹ پرمود کبھی کبھار اپنی ایک معشوقہ سے دل پشاوری کیا کرتا تھا۔ سردار کان سنگھ نے بڑی مستی سے اسے سامنے والے ڈبے میں بیٹھ جانے کا کہا۔ پرمود سامنے والے کیبن میں چلا گیا جہاں سردار کان سنگھ نے لائن ملا کر اس کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کھٹمنڈو میں موجود اس ٹریول ایجنسی کا دفتر ابھی تک کھلا ہوا تھا جہاں اس نے ٹیلی فون کیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز نے ہیلو کیا۔ جواب میں پرمود نے اپنا نام دہرایا اور خیریت پوچھنے کے بعد اپنے خفیہ شناخت بھی کروا دی۔ کورٹس کے تبادلے کے بعد دوسری طرف سے بڑی گرم جوشی سے دریافت کیا گیا، ہاں بھائی بھانجے کیسا ہے؟ پرمود نے کیسا ہے کہ جواب میں گرجیت کی طرف سے مہمانوں کی لسٹ ریکارڈ کروانے کے بعد اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ دہرا دیا، جس پر دوسری طرف سے لمبی ہوں بھری گئی اور نئی انسٹرکشن کے مطابق صبح تک اسی ہوٹل میں انتظار کرنے کا کہا گیا، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے پہلے بھی نکل جانے کی اجازت دے دی گی۔ ایجنٹ پرمود کو بتایا گیا کہ سامنے والا بندہ بھیا جی سے بات کرنے کے بعد ہوٹل میں لندن سے فون کرے گا، اور یہ کہنے کے بعد ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایجنٹ پرمود اپنے ہوٹل پر جان بوجھ کر رات دیر گئے پہنچا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی ریڈ کی وجہ سے استقبالیہ سے اس نے خصوصاً اپنے لیے کسی پیغام یا مہمان کا پوچھا تھا، لیکن یہاں سے اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر مطمئن ہو کر وہ زیر لب گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی چابی تھامے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے کہ جب اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی اور دوسری طرف سے اس کے وہی ماموں موجود تھے جن سے اس نے نیپال میں بات کی تھی۔ صبح ناشتہ کے فوراً بعد یہ شہر چھوڑ دو، ریڈ روز سے رابطہ نہیں کرنا۔ ریڈ روز دراصل گرجیت سنگھ کا کور نیم تھا۔ دوسری طرف سے اس کے ہیلو کے جواب میں خیریت دریافت کرنے کے بعد یہ سب کچھ بتایا گیا تھا۔ صبح تک کا وقت اس نے قریباً جاگتے ہوئے گزارا تھا۔ اس نے سردار کان سنگھ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد وہیں سے ایک خالی لفافہ لیا جس میں گرجیت سنگھ کی فراہم کردہ لسٹ کو بند کرنے کے بعد اس نے لفافے پر ایک ہمسایہ ملک کا ایڈریس لکھا اور سردار کان سنگھ کے ساتھ ہی موجود ایک فرنچائز ڈاک خانے سے وہ لفافہ عام ڈاک کے ذریعے پوسٹ کر دیا۔ اسے امید تھی کہ اگلے 2-3 روز میں یہ لفافہ بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، لیکن احتیاطاً اس نے اس لسٹ کی ایک فوٹو سٹیٹ کاپی بھی ہوٹل کے نزدیک ہی موجود ایک سٹور سے کروا لی تھی، اور یہ فوٹو سٹیٹ کاپی بھی اس نے ایک اور ہمسایہ ملک میں موجود اپنے سفارت خانے کے ایڈریس پر الگ سے پوسٹ کر دی تھی۔ اسے اب اپنی نئی شناخت کے ساتھ نئی منزلوں کا مسافر بننا تھا، لیکن اس کی جانب سے فراہم کردہ معلومات نے پاکستان میں جنرل ہیڈ کوارٹر اور ISI ہیڈ کوارٹر میں ہلچل پیدا کر دی تھی، اور فوری پاکستان کے تمام ملٹری کارپس کمانڈر کی ایک اہم ترین میٹنگ بلائی گئی اور ممکنہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نظیر پاکستان کے اس خفیہ جنباز کا یہ مشن یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے یہ پہلی دونوں ایپیسوڈز نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے اور پاکستان کے خفیہ جنبازوں کی یہ دل دہلا دینے والی داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس مشن کی پہلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں، اور ساتھ اس طرح کی دل دہلا دینے والی مزید اچھی خفیہ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔